अमरदास श्री गुरु सुखद सत स्वरूप अनूप सिखन के मन ज्ञान दास गत उदार बड़ भूप दोहरा अमरदास श्री गुरु सुखद वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग सतगुरां की साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी जुगो जुग अटल गुरता गति ते शुभाएमान दसां पातशाहियां की आत्मिक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी की बेअंत ही बेअंत कृपा का सदका सतगुरां दे पवित्र स्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे संध्या के दीवान की हाजरी भरदे होया रहरास साहिब जी के पाठ तो उपरंत सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज जी के पवित्र जीवन की लड़ीवार कथा विच हाजरियां कर रहे हैं। भाई संतोख सिंह जी ने सुंदर छंदाबंदी विच जिवें सतगुरु पातशाह जी का बहुत सुंदर जीवन अंकित किया है, लिखा है। बीते कल आप श्रवण किया कि सतगुरु नानक देव जी महाराज भाई बाला जी के सहित पिता जी के वालों सच्चा सौदा करने लिए भेजे गए, सच्चा व्यापार करने लिए भेजे गए कि जिस व्यापार विचों बहुत लाभ होवे। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्होंने 20 रुपयों का लंगर भोजन प्रशादा भुखे साधुओं को छका के आ गए। मन में विचार की भाई वाले नाल विचार की कि भुखे नूं प्रशादा छकाउण दे नालों होर कोई बड़ा सच्चा सौदा नहीं हो सकता, इस तो लाभ वाली होर कोई चीज़ नहीं हो सकती। जदों नगर दे विच आए, घर ना गए, बाहर नगर दे एक सुक्का होया तलाब सी, उहदे विच बह गए। भाई बाले का घर आउणा जदों मेहता कालू जी ने सुनिया, उन्होंने अपने घर बुला के पूछया कि भाई बाला जी तुहानूं 20 रुपये दिते सन, वो कित्थे है ते मेरा पुत्र नानक कित्थे है। भाई बाला जी ने सब कुछ सच्चो सच दस दिता कि उन्होंने 20 रुपयों का सतगुरु नानक देव जी महाराज भुखे साधुओं को लंगर भोजन प्रशादा छकाए हैं। तो हुण तुहाडे तो डरदे मारे तुहाडे कठोर सुभाअ नूं जानते हैं, इस करके नगर के बाहर बाहर बैठे। भाई बाला जी को नाल लैके बड़े क्रोध के विच पिता मेहता कालू जी उस पासे वाल चल पे जिथे सतगुरु पातशाह बैठे हैं। जदों माता तृप्ता जी को पता लग्या, सुभाव तो जाणू सन कि बहुत कठोर बहुत गुस्से वाला है मेहता कालू जी का, मेरे पुत्र नानक को झिड़कणगे, तो उस वेले अपनी पुत्री सतगुरु नानक देव जी के भैन जी बेबे नानकी जी भैन नानकी जी को पिछे पिछे भेज दिता कि जाओ तुहाडे पिता जी बड़े गुस्से में गए हैं, अपने वीर का बचाव करो। कुछ दास दासियां भी भेजे, कुछ नगर के लोग भी जो मेहता कालू जी उच्ची उच्ची बोलते जा रहे हैं, ये देख के उन्होंने पीछे हो तुरे। अगे जाके सतगुरु पातशाह जी तलाब दे विच सुके हुए विच नीवें थां बैठे देखे, तो मेहता कालू जी दूरों देख के उन्होंने दुर्वचन बोलने शुरू उन्होंने कर दिते। बड़े माड़े वचन बोलन लगे गुस्से विच। जाके पूछते हैं कि 20 रुपये कितने हैं,
ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੱਬੀ ਗੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੀਜੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਗਰ ਦੇ ਸਭ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਡਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਨੌਕਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਭੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਭਿਓ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਕਾਲੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਰਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੋਭੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੈ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ 20 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਡੋਲਣ ਵਿਗਾੜਨ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਖਦ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਮੰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਔਰ ਅਨੂਪ ਕਹੀਏ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮਨ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਗਤ ਉਦਾਰ ਵਡ ਭੂਪ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਦਾਰ ਸਖੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬੜੇ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦੂਰ ਵਾਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਯੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਸ਼ੰਦ ਸੁਦਾ ਨਾਨਕੀ ਜੋ ਹੋਤੀ ਧਾਮ ਕਾਲੂ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਹੈ। ਗੁਣੰ ਖਾਨ ਮਾਨੋ ਸਰੂਪੰ ਵਿਸਾਲੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨੋ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਤੇ ਸਰੂਪੰ ਵਿਸਾਲੂ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੁਥਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਗਿਓ ਤਾਹੇ ਰਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਭਲੇ ਦਾਨ ਕੀਨੀ ਸੁਦਾ ਕੀ ਸਦਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਗਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ। ਤੋੜ ਕਸ਼ੰਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਜੈ ਰਾਮ ਹੁਤ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਮਰ ਬਾਹਰ ਪੰਜ ਬਸੁੱਧ ਮਤ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੁਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਔਰ ਬੜਾ ਉਜਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਭਇਓ ਤੇ ਸੰਗ ਭਲੰ। ਉੱਥੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਨਾਰ ਕਲੰ। ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਸਜ ਸਾਜ ਬਰਾਤ ਭਲੀ ਸਗਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਜ ਧਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਈਆਨ ਢੁਕਾਓ ਸਭੂ ਨਗਰੀ। ਇਹ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਗਰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਢੁਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਲਿਏ ਸੰਗ ਮਤੰਗ ਤੁਰੰਗਨ ਕੇ। ਔਰ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਆਦਿਕ ਲਏ ਹਨ। ਪੜ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ ਬੌਰੰਗਨ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ। ਬਰ ਭੂਖਨ ਕੰਚਨ ਅੰਗ ਧਰੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਮਕਾਤ ਦੇ ਰਾਮਨ ਸੰਗ ਜਰੇ। ਔਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੜਾਊ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਬੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਹੋਏ ਉਦਾਰ ਧਨ ਵਰਖੇ। ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਪਾਵੈ ਰੰਗ ਦੇ ਹਰਖੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਸਭ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਬਿਤ ਬਾਜਤੇ ਨਗਾਰੇ ਬੋ ਬੇਦਿਆਨ ਅਖਾਰੇ ਹੋਤ। ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਲੀਆਂ ਕਿਤੇ 5 ਕਿਤੇ 10 ਇਉਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਲਤਕ ਨਹਾਰੇ ਮਨ ਰਹੀ ਹੈ ਡੁਬਾਏ ਕੈ। ਔਰ ਮਨ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਆਏ ਕੈ ਨਦੇਸ਼ ਕੋ ਬਰੈਤ ਬਰਾਤ ਨਵੇਸ਼ ਪੀਨੋ। ਆਦੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬਰਾਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੈ ਨਦੇਸ਼ ਕੋ ਉਦਾਸਨ ਜਗਾਏ ਕੈ। ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਨੀ ਬਾਲੀ ਗਈ। ਭਾਵਰੈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਲੈ ਸਭ ਦਿਨ ਕੋ ਦਾਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਫੇਰੇ ਹੋਏ, ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵਿਜਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਨਾ ਸੁਨਾਏ ਗਾਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਕੈ। ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਕੁਲ ਰੀਤ ਕੀਨ ਗਾਏ ਬਹੁਤ ਦੀਨ। ਦੋਵੇਂ ਕੁਲਾਂ ਦੀ
ਜਿਵੇਂ ਰੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਸਮਾਨ ਦਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੋ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਭ ਰਹੇ ਹਰ ਖਾਏ ਕੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਨਾ ਕਿਨੋ ਉਪਬਾਹੁ ਅਬੇ ਰਾਮ ਕੋ ਜੈ ਰਾਮ ਪੁਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਗਇਓ ਨੇ ਧਾਮ ਮਨ ਆਨੰਦ ਬੜਾਏ ਕੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਧਾ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਸੁਰ ਪਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾਨਕ ਸੋ ਕਾਲੂ ਪਹਿ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਨੀ ਕੋ ਆਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਏ ਕਹਿਣ ਕੈ। ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਮਨ ਤਨ ਬੈਨ ਮਨ ਕੰਪਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਤੋਸ਼ਨੀ ਭੇ ਜਾਗੋ ਕੇ ਭੈਨਾ ਨੀਠੇ ਲੈਣ ਠਹਿਰਾਏ ਕੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਨੇਤਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਏ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਾਏ ਕੇ ਨਿਕਟ ਜਾਏ ਸਭੀ ਸੁਨਾਏ ਵਿਦ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਭਗਨੀ ਨਾ ਆਨ ਤੈ ਰਹਿਓ ਸਮਝਾਏ ਕੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬੋਲਦਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਭੇਜੋ ਦਾਸ ਕੋ ਬੁਲਾਏ ਸੁਖ ਰਾਸ ਰੂਪ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਦਰ ਬਸਾਏ ਪਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ। ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮਾਥੇ ਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਗਾਤਾ ਹਿਤ ਸਾਥ ਕਹਿ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਈਏ ਸੁਸਾ ਆਨੀਏ ਆਵਾਸ ਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਜਾਏ ਰਹੋ ਹਿਰਦੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਕਾਲੂ ਕੀ ਕਲਾਏ ਮਿਟ ਜਾਏ ਅਨਾਸ ਸੋ। ਕਿਉਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਤਬ ਹੀਏ ਸੋ ਜੋ ਸੁਹਾਏ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰੋ। ਜਾਮਨ ਉਚਤ ਤੁਮੈ ਅਬੈ ਸੁਸਾ ਪਾਸ ਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਯੋਗ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਿਰਦ ਬੈਸ ਲਗ ਰੇਸ਼ ਬਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗ। ਬਿਰਧ ਜਾਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਗਰੇਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਲਭ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਖ ਆਪਣਾ ਬੱਲਭ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਮਾਨੇ ਜਗਤੇਸ਼ ਬੈਨ ਮਾਨੇ ਪਾਨ ਮਾਨੇ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਭਾਏ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਬਾਲਾ ਭਨੈ ਅੰਗਦ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਬਾਣ ਕਥਾ ਰਸ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਰਸ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣੋ। ਭਏ ਹੈ ਤਿਆਰ ਦਿਨ ਕੀਨੇ ਨੰਬ ਖਾਪਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਭੈਣ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਦੰਭ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਖਪਾਇਆ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਸੇ ਤੁਸਦਾ ਧਰੈ ਦਾਸ ਜਨ ਦਇਆ ਕਰੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਾਰਲੀਨ ਸਾਧਕੋ ਅਪਾਪ ਨੇ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਆਏ ਕਹਿਨ ਕੇਤਲੀਨ ਬੇਦੀ ਹਕਾਰਲੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਕਹਿਨ ਕੇਤਲੀਨ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤਨੇ ਨੇਗ। ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਧੁਜ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਕਰ ਹੇਤ ਬਿਦਾ ਕੀ ਨਹਾਰ ਜਪਨੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਹਰੀ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਚਲੇ ਪੰਥ ਮੰਦ ਮੰਦ ਆਨੰਦ ਕੇ ਕੰਦ ਜੋ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਮੁਕੰਦ ਪਦ ਨੈਣ ਅਰਵਿੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਦੇਖਤ ਸੁਸੁਰ ਰਤ ਕਾਨਨ ਨਿਪਾਤ ਪਾਤ। ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਸਰ ਰੁੱਤ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤੇ ਝੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਗਨ ਬਿੜਪ ਭੈ ਨਰਕ ਅਗਵੰਦ ਸੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਮੰਨੋ ਵੀ ਨਗਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੱਤੇ ਝੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਬੰਦ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੰਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਨੰਗਾ ਦੋਜ ਕੇ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਨਗਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਅੰਬਰ ਕੋਰ ਭਗ ਕੰਡ ਕਲ ਕੋਪ ਲਾਗੇ। ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕੋਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੂਕਤ ਸੁਨਾਏ ਕੂਕ ਪਾਵਤ ਆਨੰਦ ਸੇ। ਔਰ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀਰ ਕਲ ਪਿੰਕ ਕੰਕ ਤੋਕ ਕੰਕ ਕੋਕ। ਖੀਰ ਤੋਤਾ ਕਾਲ ਬੰਕ ਚਿੜਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਕ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੀ ਚੀਲ ਜਾਂ ਬਗਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਕ ਹੈ। ਤੋਕਕ ਕੰਨ ਕੋਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਪੀਹਾ ਬਟੇਰਾ ਤੇ ਚਾਤਕ ਬਵੀਰੇ ਆਦਿਕ। ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੇ ਤੂ ਕਾਕ ਕੇਤੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦ ਸੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਕਵਾ ਚੱਕਵੀ ਆਦਿਕ। ਕੁਰਕਟ ਕਰੇਟੂ ਕਾਕ ਕੇਤੀ। ਕੁਰਕਟ ਕੁੱਕੜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਟੂ ਕਾਲ ਪੰਛੀ, ਕਾਕ ਕਾਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਕੇਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਤ ਕਪੋਤ ਭ੍ਰਿੰਗ ਖੰਜਨ ਕੁਲਿੰਗ ਕਲ। ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿੰਗ ਭਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਖੰਜਰ ਨਾਮ ਮਮੋਲੇ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਚਿੜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਿੰਗ ਜਲ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਛੀ। ਕਲ ਸਾਰਸ ਕਰੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਸ ਕਰੰਗ ਨਨ ਰੰਗ ਕੇ ਬਿਹੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਮ ਢੀਂਗ
ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹਨ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਧਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨਗਰ ਉਮੰਗ ਪਿਖ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਤ। ਨਗਰ ਆਓ ਨਾਗਰੀ ਆਨੰਦ ਬਹੁ ਰੰਗ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਗਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ, ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵਤ ਬਸੰਤ ਮਿਲ ਨਾਚਤ ਅਨੰਤ ਘਰ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਸੰਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਏ ਰੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗ ਫਿਰਤ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਰੰਕ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਤਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਥ ਸੋਂ ਬਜਾਏ ਤਾਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ ਭਰ ਰੰਗਤ ਸੁਰੰਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਗਏ ਕਮਲ ਸੋਦਰੀ ਸਦਨ ਗਏ ਕਮਲ ਬਦਨ ਪੁਨ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਮਲ ਵਾਰਗੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਗਏ। ਬੰਧਨ ਬਦਨ ਜਾਂ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦੋਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਦਰ ਸਨੇਹ ਕਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਸਾਈ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੂਝ ਆਨੰਦ ਅਦੋਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ, ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਲੈਣ ਹਿਤ ਲੈਣ ਕਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿਦਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਸਨਮਾਨ ਰੂਪ ਜੋਤ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਧਾਮ ਰਹੋ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਹੋ ਤੁਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਤ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕਾਲਕ ਦੁਖ ਖੋਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਨਕ ਜਨਾਮ ਕੋ ਬਖਾਨੇ ਬੈਨ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਵਿਦਾ ਦੇਹੋ ਅਬ ਕੇ ਬਹੁਰ ਪੁਰ ਆਮਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਅਗਨੀ ਕੋ ਲੈਣ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਠਾਏ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਾਨੋ ਜੋਗ ਜਾਨੋ ਅਬ ਨਹੀਂ ਪੁਨ ਜਾਵਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣ। ਯਾ ਬਿਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਨ ਸਭਨ ਕੋ ਵਿਦਾ ਦੀਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਲੇ ਤਲ ਮੰਡੀ ਮਗ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਵਈ। ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਕੇਤ ਆਏ ਸੁਸਾ ਕੇ ਸਮੇਤ ਨਿਜ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਿਰਾਗ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਧਵਜਾ ਰੂਪ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਮੇਤ ਘਰ ਆਏ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨ ਕੇਤ ਮਾਤ ਅੰਗ ਮੈਂ ਨ ਮਾਵਈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਸੋਈਆ ਰਾਏ ਸੁਨਿਓ ਨਿਜ ਬਲਬ ਆਵਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਦਾਸ ਪਠਾਮਨ ਕੀਨਤ ਦਾਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ। ਲੀਨ ਬੁਲਾਏ ਸੋ ਪਾਸ ਬਸਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਅਖੀ ਪਰਿਆਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ।
ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੂਜ ਸਰੀਰ ਅਪੀਰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਨਵੀਨ ਕਰੀ ਅਦਕਾਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਵਾਂ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਧੀਰਤ ਅੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਧਾਰਨਹਾਰੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਮ ਕਈ ਆਓ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ ਵਡਾਈ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਦੱਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸਦਨ ਆਏ ਦੁਖ ਕੰਦਨ ਪੁਨਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ ਦੇ ਬਦਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਜਾਏ ਸਰੂਪ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਦੇਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਨ ਕੁੰਦ ਕੰਦਲ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਤਬਾਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੰਦਲ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਗਤ ਪਾਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤ ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਪਰ ਤਨਕ ਸਮਸ ਮਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਿਜ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟਾਵਈ ਇਉਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਸ ਪਾਸ ਚੈ ਪਸਰਿਓ ਤਮਸ ਜਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਮੰਨੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦਾੜਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਸਰਸ ਪੈ ਮਦ ਸੁਹਾਵਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਭੌਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੌਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ। ਪੁਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਲੰਬ ਭਾਰੀ ਉਨਤ ਸੁਗੰਧ ਚਾਰੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆ ਜਾਣ ਬਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਮੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਦਇਆ ਭਰੀ ਨੈਣ ਕੋਰ ਚਿਤ ਕੋ ਚੁਰਾਵਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੈਣ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੋ ਚੁਰਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੰਡਲ ਕਪੋਲ ਪਰ ਚਮਕਤ ਲੋਲ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਬਕ ਅਮੋਲ ਸ਼ਬਦ ਵੇਰੇ ਤੇ ਲੁਭਾਵਈ ਚਿੰਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਠੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਮੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਡੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਈਆ ਰਾਗ ਬਰੋਧ ਤੇ ਬ੍ਰਿਤ ਨਰੋਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਦਤ ਰੀਤ ਸਦਾ ਜਨ ਕੀ ਆਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਇਹ ਰੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਸੋਗ ਤੋਂ ਰਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਵੈ ਨ ਸਕੈ ਹਰਖ ਮਨ ਸ਼ੋਕ ਦਵੈ ਔਰ ਹਰਖ ਅਤੇ ਸ਼ੋਕ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਉ ਦਰ ਖੰਜ ਜਲੰਕਨ ਕੀ ਜਿਵੇਂ
ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ। ਏਕ ਸੇ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਮਗਨ ਜਗ ਤਾਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਨ ਲੀਲਾ ਕਰੇ ਤਨ ਕੀ। ਜਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਲਾ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੀ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਤ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਤਨ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉਪਮਾ ਯੋਗ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਉਦਾਸੀਨ ਪ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਸਦਾ। ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਰਾਮ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਰਮਾਉਰ ਹਨ। ਅਸ ਬਿਦੇ ਦਿਵਸ ਬਤਾਵਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਵਿੱਤ ਪਵਰੁ ਜੈ ਰਾਮ ਚਰ ਆਇਓ ਸੁਧ ਰਾਮ ਧਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਜਾਂਗੋ ਅਬ ਰਾਮ ਵੇਗ ਲੈਨੇ ਹਿਤ ਨਾਨਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸੁੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਨ ਕੈ ਬੁਲਾਰਨ ਬੁਲਾਏ ਪਠਾ ਤਤਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਏ ਮਿਲ ਭਲੀ ਰੀਤ ਕਰੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਲੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰ ਜਨ ਆਨੰਦ ਧਰ। ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਸਮਝਾਨ ਹਿਤ ਤਬੇ ਜਗਤ ਦਾਨ ਕੀ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਲਾਵਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਜਾਨ ਕੋ ਤੂੰ ਭਰੇ ਮਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਭਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਕਲਾਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕਲੈ ਕਰਤ ਕਰੁ ਸਮਝ ਨਾ ਛਾਣ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੋ ਕਯੋ ਮਾਨ ਨਿਜ ਰਾਖੋ ਘਰ ਮਾਨ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਚਨ ਮੰਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਉਥੇ ਕਿਤ ਥਕਿਤ ਥਾਨ ਵਿਦ ਵਿਆਹ ਕੀ ਮਰੀ ਜੀਏ। ਉਧਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜੁਗਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੇਵ ਸਭ ਭਾਂਤ ਸੋ ਮਟਾਏ ਮਨ ਭ੍ਰਾਤ ਮੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਪੂਰੋ ਨਾ ਪ੍ਰਤ ਪੂਰ ਹੋਣੀ ਮਤ ਕੀਜੀਏ। ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਵਾਰਥ ਪਰਮਾਰਥ ਮੈਂ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਕੋ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਹੋ ਜੇ ਸਕਾਰ ਤਾਤੋ ਨੀਕੇ ਰੱਖ ਲੀਜੀਏ। ਜੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਏਕ ਤੋ ਕਹਿਣ ਮੇਰ ਤੁਝੇ ਸੁਨ ਬੰਦ ਤੇਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਨਿਰਜ ਭਲਾ ਵੇਰੋ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੀਜੀਏ। ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਜਾਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਦੋਹਰਾ ਕਰਹੀ ਕਾਲੂ ਕਰੈ ਕਰ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਦੇ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਹੋ ਜਟੈ ਨਿਜ ਸਦਨ ਕੋ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਪੁਨ ਵਟ ਪਟਵੋ ਤੁਮ ਪਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਸੋਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਤਬੈ ਹਰ ਖਾਏ ਹਿਰਦੈ ਕੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਗਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੜ ਜਾਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੁਮ ਆਪ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਤਲੇ ਮਮ ਧਾਮ ਕਿਰਤਾਰਥ ਮਨ, ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਸਫਲਾ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਧਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਜਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਆਇਸ ਮੈਂ ਤਿਨ ਕੀ ਸਿਰ ਖਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਜਾਉ ਉਠ ਬੰਧਨ ਕੀਨ ਬਲਾਰਕ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ। ਹੋਏ ਵਿਦਾਸੋ ਨ ਕੇਤੁ ਸਦਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋਰਠ ਲੀਨ ਭਾਰ ਜਾ ਸਾਧ ਡੋਲੇ, ਮੈਂ ਛਡਵਾਏ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਰ ਕੋ ਨਮੋ ਕਰ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜੋਤ ਦਾਸਨ ਕੇ ਕਰ ਗਇਓ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਮਰਤ ਸਤ ਬਖਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੰਪਤੀ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ। ਸਵਈਆ ਆਪ ਚਾਤਰੇ ਦਸ ਭਾਂਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਭਾਂਤੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹੇ, ਕਹੋ ਤਸ ਗਾਤ ਸੁਨੋ ਸੁਖਦਾਨੀ, ਇਹ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ। ਜੋਗ ਕੀ ਰੀਤ ਨਿਭੇਦ ਵਿਕੈ ਵਰਤੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗ ਕਹੀਏ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਨ ਲੇਪ ਵਿਕੇ ਬਤਾਨੀ, ਔਰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਖੇਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਸੁਖ ਦੇ ਰਿਓ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਸੀ। ਹੈ ਅਜ ਲੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਹਾਣੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਸੀ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਸਾ ਰਿਖੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਰਕਤ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਜੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਓ ਜਾ। ਇਹ ਵਿਰਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਗਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਪੀ, ਆਪਣੀ ਕੁੰਡੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਬਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਬਲੀ ਕੁੰਡੀ ਆਪਣਾ ਤੂੰਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੜਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਸੜ ਜਾਣ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਬਲੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਨੌਕਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਤੂੰ ਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦਾਸੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਵਤ ਬੀਜ ਬਪੋਤ ਛਪੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹ ਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵ ਰਾਗੀ ਛੁਪਾਏ ਕਲਾ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਲੱਖ ਨ ਸਕੈ ਅਨਜਾਨ ਬਕੈ, ਸੇ ਅਸ ਮਿਲ ਪਰਸ ਪਰ। ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੈ ਅਣਜਾਣ ਵਾਕਿਆ ਸੇ ਅਸ ਮਿਲ ਪਰਸ ਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਉਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਗਠਨ ਜਗ ਜਾਨ, ਬਿਨ ਮਤ ਹੋਏ ਨਾ ਆਵਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਖਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਚੰਦ ਰਹਿਤ ਸਮਾਨ ਸੁਭਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਲਨ ਸੇ ਮਤ ਮੰਦ, ਕੈਸੇ ਸਕੈ ਪਛਾਨ ਸੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਖੜੇ ਉਹ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਮਤੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੰਦਮਤੀ ਲੋਕ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਧਰਮ ਤਰੀਨ ਅਗਾਧ, ਅਸ ਬਿਦ ਸਮਾ ਬਤਾਵਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਧੁਰਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਅਗਾਧ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲ ਕਰ ਆਇਓ ਸਾਧ ਏਕ ਦਿਵਸ ਤਲਵੰਡਕਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਰੀਤ ਤਨ ਸੰਤ ਕੀ ਅਤੀਤ ਬੈਠਵਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਲਹਿਰ ਪਰ ਆਸਨ ਦਸਾਇ ਕੈ। ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਹੀ ਸਮੇਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗਏ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਕਰਤਾਰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਏ ਕੀ। ਸਾਧੂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਕੰਜਨ ਕੀ ਮੰਦਰ ਕਾ ਸੁਹਾਏ ਸ਼ੁਦਰ ਅੰਗੁਰੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਟਾ ਹੱਥ ਲਿਏ ਉਪਕਾਰੀ ਜੇ ਸੁਭਾਏ ਕੇ। ਔਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਗੜਵਾ ਵੀ ਸੀ। ਬੋਝਿਤ ਅਤੀਤ ਕੌਣ ਨਾਮ ਤਉ ਪਰਨ ਰੀਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ, ਅਤੀਤ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਨ ਕੁਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਿਜ ਚੀਤ ਕੀ ਜਨਾਏ ਕੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ
ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੇਖ ਹੈ। ਖਤਰੇ ਕੀ ਜਾਤ ਦੁਧ ਦੇਤੀ ਮਮ ਜਾਨੀਏ। ਔਰ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਹੈ ਤੇ ਗੋਤ ਸਾਡਾ ਵੇਦੀ ਜਾਣੋ। ਕਹਿ ਸੰਤ ਵਾਕ ਤੁਮ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਉਹ ਭਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸੀ, ਭੇਖੀ ਸੀ, ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਪੁੱਤਰ ਬਤਾਏ ਹਮ ਕੌਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਨੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ ਵੀ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸੰਤ ਰੂਪ ਮਤੁ ਹੈ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਭ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੂੰਗੇ ਭੇਦ ਨਾ ਪਛਾਨੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਪਛਾਣੇ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੀਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕੋਈ। ਐਸੇ ਕਹਿ ਬਾਤ ਲੀਨੀ ਕਰਤੇ ਉਤਾਰ ਛਾਪ। ਉਹ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਛਾਪ ਲਾ ਲਈ। ਲੋਟੇ ਕੇ ਸਮੇਤ ਤਾਹੀਂ ਦੀਨੀ ਸੁਖ ਦਾਨੀਏ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਟੇ ਗੜਵੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦੀ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹੇ ਪੁਨ ਸੰਤ ਹਮੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੋ ਦਿਓ ਅਬ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮੋਹਿ ਕਾਮ ਨਿਜ ਧਾਨ ਲੈ ਸਦਾਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਏਕ ਬਾਰ ਜੇ ਕਰ ਤਾਈ ਕੋ ਸੋ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਈਏ। ਦੇਤ ਕਰ ਲੇਤ ਦੋਨ ਧਰਮ ਰਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਲਿਜਾਈਏ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਏ ਕੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੰਤ ਕਹਿਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੇਗ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਖ ਕਰ ਤਾਰ ਸੁਧ ਐਸ ਜਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਜਾਣ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਧ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਤਵ ਚਲਿਓ ਗਇਓ ਨਾਨਕ ਸਦਨ ਆਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਨਿਜ ਸਿੱਖ ਸੁਖ ਦਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਕਰ ਦੇਖ ਗਇਓ ਕੋਪ ਮੈਂ ਬਸੇਖ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਮੁਖ ਭਾਗੇ ਦੁਰਬਾਜ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਵਚਨ ਭੈੜੇ ਬੋਲੇ। ਅਬ ਸਾਜ ਕਹੋ ਮੋਹਿ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲੋਟਾ ਤੇ ਗਵਾਏ ਛਾਪ ਦੀਨੀ ਕੌਣ ਜਾਏ ਸੁਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੋਟਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮਤ ਆਵਤ ਨ ਤੋਹਿ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਤ ਆਉਂਦੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਲੋ ਪੁਕਾਰੂ ਨਹੀਂ ਗੀਨਤੈ ਸੁਮਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵਨ ਮੀਨ ਜੋ ਬਜਾਰੋ ਮੋਰ ਕਯੋ ਜੀ ਨ ਮੋਹ ਹੋਏ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਤਾ ਜਹ ਜਈਏ ਹਮ ਤਾਹੂ ਨ ਆਈਏ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਰਹੋ ਹੁਣ। ਨਿਜ ਖਈਏ ਜੋ ਕਮਈਏ ਕਯੋ ਹਿਰਦੈ ਭਰ ਭਰ ਸੋਏ ਕੋ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ
ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪੇ ਕਮਾਓ ਤੇ ਆਪੇ ਖਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਛੋਟੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਦੀਨੀ ਤੈਂ ਗਵਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਣਜ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਨਾ ਮਤ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੈ। ਵਣਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਸ਼ਨੀ ਕਰਤ ਹਉ ਬੋਲਤ ਕਪਤ ਨਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿਤ ਬੋਲਦਾ ਖਪਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਤ ਨਾ ਬਾਤ ਬਿਨੋ ਦੁਖ ਹੀ ਕੀ ਰਾਸ ਕੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਸੰਗ ਧਾਏ ਜਾਏ ਕਰੇ ਕਹੂੰ ਭੇਦ ਸਭ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਕੋਲ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਕਾਲੂ ਕੋ ਬੁਲਾਏ ਰਾਏ ਦੀਨ ਤਬ ਆਸ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਾਂ ਤੋਹਿ ਭਇਓ ਨੈ ਮਾਨੇ ਕਿਨੁ ਕਹਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਾਪ ਸਮਝਿਓ ਤੇਰੋ ਗਇਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਦਕ। ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਜਲ ਮਮ ਬਗ ਕਿਮ ਭੇਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਕਦਲੀ ਕੋਮਲੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਮਲ ਹਨ। ਪਾਉਨ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਖੇਦ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਨਾਨਕ ਤਾਤ ਕਈ ਤਬ ਬਾਤ ਸੁਨੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੁਧ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਾਪ, ਇੱਕ ਮੁੰਦੀ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਾਣਤ ਨਾਇ ਕਾਇ ਕਰੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੇ ਗੇਰ ਦਈ ਕੇ ਦਈ ਕਿਤ ਕਿਤੇ ਪਾਹੀ। ਸੁੱਟ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਉ ਮਨ ਮਾਨਤ ਜਾਣਤ ਹਉ ਪਰ ਮਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਿਤ ਫਕੀਰਨ ਇਹ ਕਾਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਦਿਨ ਕੋ ਨਾ ਬਤਾਵਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਨ। ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਭੂਸ਼ਣ ਧਾਰਤ ਹੈ ਮੁਖ ਪਾਮਾਹੀ। ਬਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕਮਾਏ ਕੈ ਆਨਤ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਖੋਵਤ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਰਾਈ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਬੈਸ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਤੇ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਹਨ, ਘਰ ਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਸਭ ਤਾਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨ ਜਾਣਤ ਕਾਜ ਕਛੂਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੀਵਨ ਕੋ ਸਭੀ ਤੇ ਸਰਦਾ ਸਾਈ। ਪਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਖਟਨਾ ਚਾਤ ਮੈਂ ਏਕੀ ਕਬ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਆਪ ਕਮਾਏ ਪਿਆ ਵੀ ਖਾਈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪੇ ਖਾ ਲਵੇ। ਰਾਏ ਜੀ ਮੋਹਿ ਗੁਨਾਹ ਵਿਚਾਰ ਕੋ। ਰਾਏ ਬੁਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ। ਲਗ ਹੋਏ ਨਿਭਾਵ ਬਜਾਈ। ਕੌਲਾ ਹੋਏ ਨਿਵਾਹਕ ਜਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉ ਮਰ ਮੋ ਤਬ ਕੋ ਨਿਭੈ ਅਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਗਾ। ਅਬ ਬੈਸ ਜਵਾਨੇ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਹੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਨਿਤਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੁਮਰੇ ਕਰਮਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਅਬ ਧਾਮ ਜੈ ਰਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿਓ ਮਮ ਮਾਨ ਪਠਾਉ ਤਾਹੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇਰੇ ਸੋਦਰ ਪਾਕ ਕਹਿ ਨਿਤਹੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਨਾਨਕ ਰੰਜ ਸਦਾ ਕਰਮਾਹੀ। ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਲ ਬਨੇ ਤੁਮਰ ਅਨਕ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਮ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਦਵੈ ਨਰ ਜਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਛਿਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਾ ਹੈ। ਮਨ ਲੋਲਪਤਾ ਤਵ ਤਾਇ ਪਦਾਰਥ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਭ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਸੰਤ ਸੁਭਾਇ ਸਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਔਰ ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਰ ਸੇਵਕ ਭੇਜ ਬੁਲਾਈ ਉਸ ਕੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾਨਕ ਪਾਸ ਬਸਾਏ ਕੈ, ਸਾਦਰ ਪਰਵਾਰ ਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਦੋਹਰਾ ਅਤੀਆ ਮੈਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਵੋ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਰਜੋਂਗੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਲੂ ਕਰੇ ਨਿਦਾਨ, ਸੋ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਿਦਾਨ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਈਵਾਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਰਸਿਓ ਮੇਲ। ਅਤੀਆ ਮੈਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਵੋ ਕਰ ਸੁਲਤਾਨ।